హే గాయ్స్, ఈరోజు మనం ఎంబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుండి మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ అనే సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. 5 యూనిట్స్ నుంచి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తా. ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ సపరేట్ యూనిట్ నుంచి ఇస్తా. షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కలిపిస్తా. చదవండి. ఇన్ని చదువుకుంటే ఎగ్జామ్లో మంచి మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో యూనిట్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్. యూనిట్ 1లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటని అంటే, వాట్ ఈజ్ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్? Briefly discuss the various tasks and philosophies of marketing. Second question, what do you mean by marketing mix? Explain the expanded marketing mix with suitable examples. Next, third question, bring out the significance of marketing environment. Explain companies' micro and macro environment and their interference with other functions. Fourth question, explain the importance of global marketing in today's globally changing marketing environment. So these are the four questions from unit 1. Next unit 2 kodam. Unit 2 first question endi ante, what are the levels and bases for segmentation? Explain segmentation, consumer markets, explain markets and international markets. Second question, what is market targeting? How selecting and evaluating of market segment is done? Next third question, explain positioning strategies. How product positioning is done? Next fourth question, discuss the demand measurement and sales forecasting methods. How current and future demand is estimated. These are the 4 questions from unit 2. ఇప్పుడు యూనిట్ 3లో ఓన్లీ 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటివనంటే, వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్? హౌ డూ యూ డిటర్మైన్ వాట్ స్టేజ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఇన్? వాట్ స్ట్రాటజీస్ డూ యూ అడాప్ట్ ఇన్ ఈచ్ స్టేజ్ ఆఫ్ పిఎల్సి? ఓకే, పిఎల్సి అంటే ప్రొడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, డిస్క్రైబ్ ఇన్ డీటెయిల్ ద డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్. Third question, what is promotion mix? What is the basis of allocating and promotion task of a firm over different elements of promotion mix? These are the 3 questions from unit 3. Moving to fourth lesson. ఈ ఫోర్త్ యూనిట్లో కూడా 3నే ఉన్నాయి. ఏంటి అని అంటే, డిస్కస్ ద మోడల్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్. Next second question, discuss the various stages involved in consumer adoption process. Third question, what are the characteristics of industrial and service markets? Discuss the factors influencing industrial buyer behavior. Okay, ఇది 4th యూనిట్. ఇప్పుడు 5th యూనిట్ అండ్ లాస్ట్ యూనిట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ వన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్స్. What are the factors affecting global marketing organizations? Next second question, discuss the marketing organization annual plan control. What is profitability control, strategic control? Ante what is profitability control and strategic control? What do you understand by the concept of marketing audit? Third question, what do you understand by the concept of marketing audit? Explain the need and significance. Next fourth question, define consumerism and explain the consumer rights and forms. So these are the 4 questions from 5th unit. ఇవి essay questions from all 5 units. ఇప్పుడు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తా. షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ యూనిట్స్. ఏంది ఫస్ట్ షార్ట్ క్వశ్చన్ అని అంటే, 20 షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా ఇవి చదువుకుంటే సరిపోతుంది. వచ్చే క్వశ్చన్స్కి ఆప్షన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇలాగైనా వచ్చేస్తాయి. అవి రాసేయండి. రానివి ఏమైనా అంటే ఆప్షన్లో వదిలేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, గ్రీన్ మార్కెటింగ్. సెకండ్, మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ వర్సెస్ మార్కెటింగ్ రీసెర్చ్. థర్డ్ వన్, కాంపిటేటివ్ స్ట్రాటజీస్. ఫోర్త్ వన్, గ్లోబల్ మార్కెటింగ్. ఫిఫ్త్, నీచ్ మార్కెటింగ్. సిక్స్త్, బ్రాండ్ ఈక్విటీ వర్సెస్ బ్రాండింగ్. సెవెంత్, ప్రొడక్ట్ లైన్ వర్సెస్ ప్రొడక్ట్ విడ్త్. ఎయిత్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్. నైన్త్, ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్. 10th, ప్యాకింగ్ వర్సెస్ పర్సనల్ సెల్లింగ్. 11th, 7 OS structure. 12th, industrial buyer. 13th, marketing segmentation. 14th, marketing audit. 15th, efficiency control. 16th, marketing myopia. 17th, 4 C's structure. 18th, consumer pull.
19th కన్జ్యూమర్ ఫోరమ్స్, 28th కన్జ్యూమరిజం. సో ఇవి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ 20. ఇక్కడ చెప్పిన ఏం లేవు. ప్రతి యూనిట్లో 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 2 యూనిట్స్లో 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. లాంగ్లో, షార్ట్లో 20 ఉన్నాయి. ఈ మాత్రం చదువుకొని పోతే చాలు, సబ్జెక్ట్ వచ్చేసినట్లే మనకి. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్. హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీకు హెల్ప్ అయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఇది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎంబీఏకి రిలేటెడ్ అయినది, జేఎన్టీ యూనివర్సిటీ కాదు, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ పాయింట్. ఒకవేళ మీకు నచ్చితే ఇంకేమైనా వీడియోలు ఇట్లాంటి టాపిక్స్ పైన కావాలంటే కామెంట్ చేయండి, నేను పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.